વડોદરા શહેરનો 11 વર્ષીય વ્રજ ચોકસીએ ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે। માઇન્ડ રીડિંગ કરનારા લોકો તેને લગતો સતત અભ્યાસ કરતા રહે છે। કહેવામાં આવે છે કે આ લોકો દિવસમાં ઓછામાં ઓછા 2 થી 3 વખત જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે સામેની વ્યક્તિના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે। આ પ્રકારના લોકોની અંદર એકાગ્રતા હોય છે। મનની એકાગ્રતા ધરાવનાર વ્યક્તિ જ સામેવાળાનું મન સમજી શકે છે। કોઈના મનનો અભ્યાસ કરવા માટે સૌથી વધારે એકાગ્રતા રાખવી એ મહત્વનું છે। શું આ વિજ્ઞાન પર આધારિત છે અને લોકો એવું સમજે છે કે માઇન્ડ રીડિંગ વિજ્ઞાન પર આધારિત છે, પરંતુ આ બાબત સમજવી જરૂરી છે કે માઇન્ડ રીડિંગ સંપૂર્ણપણે વિજ્ઞાન પર આધારિત નથી। જાણકારોના મતે સામાન્ય વ્યક્તિના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે તે સચોટ માહિતી આપે છે। આજે વડોદરા શહેરના વાઘોડિયા રોડ વિસ્તાર ખાતે આવેલ રૂબિકસ સ્કૂલમાં ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડના અધિકારીએ વ્રજ ચોકસીને પૂછેલા પ્રશ્નોનો તમામ જવાબ સાચો આપવામાં આવ્યા હતા। ત્યાં મૂકેલ ચિઠ્ઠીઓમાંથી અધિકારીએ પોતે જોઈને સામે બેઠેલ યુક્તિને बताव्યું હતું કે વ્રજ ચોકસીએ સામે બેઠેલ યુક્તિનો માઇન્ડ રીડિંગ કરીને જવાબ આપ્યા હતા। વ્રજ ચોકસીએ 6 વર્ષની સતત આ કાર્યને સિદ્ધ કરવા માટે મહેનત કરતો હતો। ત્યારે આજે ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડના અધિકારીને જાણ કરવામાં આવી હતી। આ અધિકારી વડોદરા આવીને રૂબિકસ સ્કૂલના ક્લાસમાં વ્રજ ચોકસીએ કરેલ માઇન્ડ રીડિંગથી તમામ જવાબો સાચા આપતા ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડના મોમેન્ટો અને પ્રમાણપત્ર આપીને સન્માનિત કર્યો હતો। અગાઉ પણ વ્રજ ચોકસીએ 3 રેકોર્ડ કર્યા છે અને આજે ચોથો રેકોર્ડ ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે। વ્રજના પરિવારમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી। ત્યારે વ્રજ ચોકસીએ આગળ અને એવોર્ડ મેળવવાની તૈયારીઓ બતાવી હતી। વધુ વ્રજ ચોકસીએ જણાવ્યું કે તેઓ આ માટે ખૂબ પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે। मैं आलोक कुमार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड कार्ड से एज ए नॉर्थ इंडिया हेड। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड कार्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश दुनिया में होने वाले यूनिक कार्यों को लेती है, जो वर्ल्ड में पहली बार हो रहे हों, अपने आप में यूनिक हो, हट कर हो। आज उसी कड़ी में एक ब्रज चौकसी एक बढ़िया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक सुंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका रिकॉर्ड जो था आपके सामने उन्होंने 4-5 प्ले कार्ड रखे हुए थे। उन्होंने जो भी कार्ड हम पिक करते हैं उसका पिक करने के बाद उस पिक करने के बाद हमारे माइंड को चेक करके बता देते हैं कि क्या आपके हाथ में कार्ड में क्या रखा हुआ है। जैसे अगर एग्जांपल मैंने उठा एक कार्ड पिक किया, उसमें लिखा है पोटैटो, तो ये बिना देखे मेरी माइंड रीडिंग को देख के बता देगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस तरह से कई नोट्स भी हैं 50 का 100 का कोई भी नोट ले ले, आप नोट का बता देंगे कौन सा नोट आपके हाथ में है। यहाँ तक कि केवल ये 2 या 3 तरह के नहीं, उसमें फोक्स भी था, उसमें मतलब एनिमल्स भी थे, उसमें फ्रूट्स भी थे, उसमें मल्टीपल वाले 4, 5, 4 इस तरह के कई तरह के कार्ड थे। उसमें कोई भी कार्ड मुझे पिक करना होता वही उसको तुरंत बता देता था। तो सही देखा जाए व्रज चौकसी का ये 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी बना चुके हैं। ये इनका रिकॉर्ड चौथा रिकॉर्ड था। तो ये रिकॉर्ड इसके अलावा उनके ऑलरेडी 2 पाइपलाइन में वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो रिकॉर्ड बना ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है। और इसमें जब भी कोई रिकॉर्ड बनता है, सही देखा जाए तो उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें बादल चौकसी जी, उनके मदर निधि चौकसी, इनका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने बच्चे को समझ के कि बच्चा किस में उसका टैलेंट है, किस में वो अपना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उन्होंने लास्ट 1 ईयर में इस बच्चे को सिखाया है। और ऐसा बहुत रेयर टू रेयर होता है कि 1 साल में बच्चे 4 या 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने, क्योंकि जनरली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होता ही ईजी नहीं है। आपने खुद देखा होगा, अपने जहाँ भी आप रहते हैं बहुत रेयर लोग होंगे जिनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम हो, और उसमें विद इन 10 साल के बच्चे ने 1 साल के अंदर चौथा या 5वां रिकॉर्ड बना चुका है। आगे भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। तो आज का जो रिकॉर्ड जो हमने सर्टिफिकेशन दिया, उसका रिकॉर्ड के कंटेंट्स क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मोस्ट आर्टिकल आइडेंटिफाई थ्रू एम्पैथिक एक्यूरेसी। द वर्ल्ड रिकॉर्ड मोस्ट आर्टिकल आइडेंटिफाई थ्रू एम्पैथिक एक्यूरेसी हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय व्रज चौकसी 10 years 11 months 8 days from Vadodara, Gujarat. On August 5, 2024, Vraj, son of Mrs. Nidhi and Mr. Badal Choksi, has claimed to identify a record-breaking number of articles with empathic accuracy. Feat has been performed under the mentorship of Kushagra Pandya from Homba. तो जैसा आप जानते हैं, कुशाग्र पांड्या जी जो हैं ऑलरेडी लगभग 10 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। इसमें 2 तरह के कोर्स हैं, या तो रूबिक क्यूब से रिलेटेड होते हैं या फिर माइंड रीडिंग से रिलेटेड। तो उन्होंने इनके लगभग मोर देन 10 से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आज उसी कड़ी में आज मैं आया था, तो आज 5वां रिकॉर्ड बनाया है व्रज चौकसी ने। इसके मेरी तरफ से बहुत बहुत હું અત્યારે બહુ ખુશ છું, કેમ કે મેં મેં પહેલાં બી 3 વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યા છે અને અત્યારે મેં બીજા 3 વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યા છે। અને આમાં હું મારા પેરેન્ટ્સના, કુશાગ્ર સર અને આખી ટીમના હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને આટલી સારી રીતે ટીચ કર્યા અને આટલી સારી રીતે મને વર્લ્ડ રેકોર્ડ
બનાવવામાં મને હેલ્પ કરી અને આમાં મતલબ મારા પેરેન્ટ્સે બી બહુ મતલબ મને સપોર્ટ કર્યો છે કે જે બી મને પૂરું કરવું છે એ મને પૂરું કરવા દે છે. એટલે હું મારા પેરેન્ટ્સ, કુશાગ્ર સર અને આખી હોમ્બાની ટીમને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હું અત્યારે બહુ ખુશ છું અને બીજા લોકોને હું એ જ મેસેજ આપીશ કે દરેક પેરેન્ટ્સને એના છોકરાની બધી વિશ પૂરી કરવી જોઈએ જેમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ હોય અને એ બાજુ જ એ લાઈનમાં એને મોકલવું. વ્રજ બાદલ ચોકસી. વેલ, આજે જોવા જઈએ તો અમારી જે સંસ્થા છે હોમ્બા, જેનું નામ છે હાઉસ ઓફ મિડ બ્રેન એક્ટિવેશન, જે વડોદરા શહેર ખાતે છેલ્લા 9 વર્ષથી કાર્યરત છે. જેમાંની અમારી વાઘોડિયા રોડ મેઇન હેડ ઓફિસથી ઉત્તીર્ણ થયેલ સ્ટુડન્ટ જે છે વ્રજ ચોકસી, જેને આજે એની અનોખી ટેલેન્ટ કે જેવા અમારી જે પ્રોગ્રામ બ્રેન ડેવલપમેન્ટનો સબકોન્શિયસ બ્રેન સ્ટડીનું 3જું ચરણ જેને કહેવાય છે સિક્સ સેન્સ ડેવલપમેન્ટ, અને આમાંનું સિક્સ સેન્સ ડેવલપમેન્ટનો એક અનોખી ટેલેન્ટ જેને કહેવાય છે માઇન્ડ રીડિંગ, કે કોઈપણ વ્યક્તિનું એ જે છે આટલા નાની ઉંમરે માઇન્ડ રીડ કરી શકે છે. એમાંનો બેઝિક કન્ટેન્ટ કે કોઈપણ વ્યક્તિનું માઇન્ડ રીડ કરવા માટેની આની જે અનોખી સિદ્ધિ અને જે ટેલેન્ટ છે એની સિદ્ધિને બિરદાવવા માટે એનું નામ જે છે રજિસ્ટર્ડ કરવામાં આવ્યું ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ. ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ દ્વારા અટેમ્પ્ટ એને કરાવવામાં આવ્યો અને અટેમ્પ્ટનું સર્ટિફિકેશન થયું અને આજ રોજ જે છે એને અટેમ્પ્ટ સર્ટિફિકેશનથી નવાજવામાં આવ્યો છે અને ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડની અંદર એને ખ્યાતનામ નામના મેળવેલ છે. અને જોવા જઈએ ઇન્સ્ટિટ્યુશન સંસ્થા તરફથી તો ગૌરવવંતું તો કહેવાય જ, વડોદરા શહેર સાથે ગુજરાત અને ઇન્ડિયા માટે પણ ખૂબ જ ગૌરવવંતું કહેવાય આ કાર્યને. કુશાગ્ર પંડ્યા. આજે વ્રજ ચોકસીજીએ અલગ પ્રકારનું જે એક માઇન્ડ રીડિંગનો એને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કર્યો છે, જે વર્લ્ડ રેકોર્ડ કર્યો છે, તેથી બહુ જ ખુશ છું. કારણ કે આઈ થિંક સો ગુજરાત લેવલે અત્યારે એનો ફર્સ્ટ નંબર છે અને આ ખૂબ જ સારી ટ્રેનિંગ અમને કુશાગ્ર સર જે હોમ્બા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ત્યાંથી અમને મળી છે. તેના માટે હું પૂરી હોમ્બા ટીમ અને કુશાગ્ર સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મારું નામ બાદલ ચોકસી છે, વ્રજ ચોકસીનો પિતા.